स्टूडेंट्स सो बेटा अज आपां नवा चैप्टर शुरू करन लगे हाँ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि जिहड़ियां अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उत्थे जिहड़े इन्वेस्टमेंट के सोर्सिस ने उन्होंने आपां किद्दां इनहैंस करना है या जिहड़ी उत्थे डिवेलपमेंट है उहदे किद्दां लैके आना है। सो ये तो वैल क्लीयर है ही कि जिहड़ी अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ होंदियां ने उत्थे जिहड़ियां इन्वेस्टमेंट के सोर्सिस या कैपिटल फॉर्मेशन है वो घट होंदी है, तां ही उन्होंने आपां अंडर डिवेलप्ड कहने हैं ना। सो ज़रूरी है कि जिहड़े इन्वेस्टमेंट रिसोर्सिस ने इन्हों सही तरीके दे नाल यूज़ किया जाए ताकि जिहड़े डिवेलपमेंट प्लान्स ने उन्हां दे ऑब्जैक्टिव्स नूं पूरा किया जा सके। सो सेविंग्स नूं इनक्रीज़ करने वास्ते ते इन्वेस्टमेंट्स नूं जिहड़ा है इन्वेस्टमेंट वास्ते रिसोर्सिस नूं वधाउण वास्ते साडे कोल इक्को ही आस्पैक्ट है, इक्को ही प्रॉब्लम है जिहड़ी सानूं मिलदी है देखण नूं, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सो इक्वली इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है कि जिन्ने अवेलेबल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सिस ने उन्होंने ऑल्टरनेटिव यूजेस के विच किस तरह के नाल डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इन कंटैक्सट ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिस्ट ने वेरीअस क्राइटेरिया दिते ने कि किस तरह के नाल असी जिहड़ा है वो इन्वेस्टमेंट नूं वक्खरे वक्खरे तरीक़िਆਂ ਦੇ नाल जिहड़ा है वो डिवाइड कर सके। देयर कुड बी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया टू फुलफिल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। इत्थे उन्होंने ये गल की है कि वन शू डजंट फिट ऑल, कि इक्को ही शू है जोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ परपज़ सर्व नहीं करूगा। हर एक ऑब्जैक्टिव वास्ते डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब के नाल असी जिहड़ा है अपनी जिहड़ी कैपिटल है या रिसोर्सिस उन्होंने लगाना है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि डिफरेंट क्राइटेरिया ने वो डिफरेंट सिचुएशनस के उत्ते लगणगे। वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ने जिहड़े दिते हुए ने उन्हां विचों कुछ चूजन ने जिहड़े इहदे च दस्से गए ने। सो मीनिंग की इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब है जिहड़े इन्वेस्टमेंट के जिहड़े रिसोर्सिस ने उन्होंने बेस्ट पॉसीबल वे दे नाल यूटिलाइज़ करना ताकि असी कैपिटल की इंटेंसिटी नूं मिनिमाइज़ कर सकीए ते कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नूं वधा सकीए ते इंप्लॉयमेंट नूं लिया सकीए। प्रोफैसर मेयर ने जिहड़ा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नूं गाइड करने वास्ते एप्रोप्रीएट क्या है कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रिसोर्सिस नूं एप्रोप्रीएटली यूटिलाइज़ करना है। साडे कोल किहड़ियां टाइप्स इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दी। फस्ट है बेटा सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया, सैकेंड है क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सीलरेटेड ग्रोथ। एक्सीलरेटेड का मतलब है ग्रोथ नूं वधाउण दे लई जिहड़ा क्राइटेरिया या फिर रीइन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कह सकते हैं। दैन कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया, टाइम फैक्टर क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिहड़ा है वो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन का एक क्राइटेरिया है। किस चीज़ के उत्ते बेस्ड है कि जिहड़े रिसोर्सिस ने उन्होंने किस तरह के नाल असी एफिशिएंटली जिहड़ा है वो एलोकेट करिए ताकि असी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इट्स ऑल्टरनेटिव यूजेस नूं कंपेयर कर सकीए। मीनस मेरे कोल 2 3 4 5 यूजेस ने, ठीक है, उन्हां दे विचों मैं की करना है जिस यूजेज दे विच मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बैटर होगी उहदे च मैं पहला लाऊंगी, उस तो बाद दूजे च। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कॉन्सैप्ट का यूज़ करने का मतलब है असी वेखना है कि किहड़े क्राइटेरिया दे विच पैसे लगाउण दे नाल जिहड़ा है सानूं जिहड़ी बेस्ट है वो रिटर्नस ने मिलदियां ने। बट अपने को ना 2 कॉन्सैप्ट होंदे ने कि एवरेज कॉन्सैप्ट होंदा है, एक मार्जिनल कॉन्सैप्ट होंदा है। हमेशा जिहड़ा है मार्जिनल कॉन्सैप्ट है वो ही सानूं जिहड़ा है एक्चुअल पोजीशन बारे दसदा है, क्योंकि एवरेज तां सानूं उहदी इन्वेस्टमेंट दस दो भी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कंपैरिजन नहीं दसदा। जिहड़ा मार्जिनल कॉन्सैप्ट है सानूं कंपैरिजन बारे दसदा हुंदा है। इस क्राइटेरिया नूं ए काहन ने दसिया सी एंड हॉलिस बी चैनरी ने इनू एक्सप्लेन किया सी। सो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की है टोटल नैट कंट्रीब्यूशनस ऑफ द मार्जिनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नैशनल प्रोडक्ट।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈੱਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਬਦਲਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਅਕਰੋਸ ਦੀਜ਼ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ। ਫਸਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈਏ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇ। ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SMP ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਿਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/K ਮਾਈਨਸ C/K ਪਲੱਸ VR/K। K ਬੇਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। V ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਲੱਸ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਈਨਸ MI ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। X ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। E value added due to external economies minus cost of imported goods means X ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ C ਕੀ ਹੈ, C ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ, C ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਲੱਸ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ B ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, R ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ equilibrium। BR means demand for foreign exchange into balance of payment equilibrium is divided by K। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ L ਪਲੱਸ MD ਪਲੱਸ O ਦੈਟ ਇਜ਼ C/K ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੈਨਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਿਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਨ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, C ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਾਈਨਸ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਗਨੋਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਲਸੋ ਇਸਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਅਨਕਲੀਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਅਸਰਟਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਗਨੋਰਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਿਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂਲਸ ਨੇ ਸਟੈਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਏਮਸ ਐਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਬੀਇੰਗ equal in different uses but due to technical reasons it can never be equal। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। 3 ਪੇਜਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੀਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਟਮੋਰੋ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ। ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਬੱਚੇ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।